یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام و اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام صلوات دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ ماتم دار تمام لوگ آ چکے ہیں. بس ایک دعا کہ کاشف بھائی، قاسم بھائی، آپ اور تمام بھائیوں کو مولا اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اس کے حوادے کو مولا ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ان کے مرحومین کو مولا جوار عالم میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. ہم سب مومنین جو یہاں موجود ہیں ان سب کے جو بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کو اپنے جوار میں اعلیٰ فرما. ہمارا یہ فرش بلا وضع بچھانا میرے مولا تمام ہماری مائیں بہنیں جتنے بھی بچے ہیں سب نے جو جو جس طرح سے شامل ہے مولا اس کا اجر عظیم تو عطا فرما. کیونکہ وقت کی ضرورت بھی ہے ہمیں مولا علی ولی اللہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا. جیے تو ولی علی کریں، مرے تو حسین حسین. آپ بلند تر صلوات پڑھیے، میں کلام آپ مجاہد بھائی قبلہ اور تمام محسن بھائی، قاسم بھائی، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کی نظر کیونکہ ماتمی موجود ہے اور ہم نے کربلا کی سرزمین میں زنجیر زنی مولا امام حسین کے حرم سے لے کے مولا عباس کے حرم تک 2 مرتبہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی. زنجیر کے ماتم پہ ہی قبلہ شعر پیش کرنا آپ آواز دیجیے گا، اس کے بعد جلدی سے فضائل سے مسائل پہ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. عرض کر رہا ہوں بن گئی ہاتھ میں زنجیر، بن گئی ہاتھ میں زنجیر مودت کا قلم، بن گئی ہاتھ میں زنجیر مودت کا قلم، پھر لکھی خون سے تحریر میرے بیٹے نے. جب بھی باپ کا علم پکڑتا ہے بچہ یا زنجیر زنی کرتا ہے تو باپ کا جو سینہ ہے وہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ. شعر دیکھیے گا کہ بن گئی ہاتھ میں زنجیر مودت کا قلم، پھر لکھی خون سے تحریر میرے بیٹے نے، اور سجدہ شکر کیا میں نے نوازش اس دم جب کیا ماتم زنجیر میرے بیٹے. بہت شکریہ. اور یہ ماتمی، یہ عزادار، یہ علی والے، یہ ماتمی، یہ عزادار، یہ علی والے، یہ پنجے گانا عبادت سجائے رکھتے ہیں، یہ پنجے گانا عبادت سجائے رکھتے ہیں، اور بہا کے ماتم شبیر میں لہو اپنا بدن کو اپنے مصلی بنائے رکھتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اور مولا کا جو ماتمی ہے اس کی شان دیکھیے گا، اس کی تخلیق دیکھیے گا کہ خاک کربل میں ملا کر اشک زین العابدین، خاک کربل میں ملا کر اشک زین العابدین، خلق خالق کر رہا ہے ماتمی شبیر کے، خلق خالق کر رہا ہے ماتمی شبیر کے. اور حشر میں بولے فرشتے ہو نہ ہو سلمان ہے، حشر میں بولے فرشتے ہو نہ ہو سلمان ہے، بھائی خلد میں جو بھر رہا ہے ماتمی شبیر. سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نظر شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد مصائب کی طرف جاتے ہیں کہ زنجیر کے ماتم میں کھڑا سوچ رہا ہوں، زنجیر کے ماتم میں کھڑا سوچ رہا ہوں، بہ جائے میرا سارا لہو میرے بدن سے، بہ جائے میرا سارا لہو میرے بدن سے، اور مر جاؤں میں شبیر کے ماتم میں نوازش، مر جاؤں میں شبیر کے ماتم میں نوازش. پھر ہوگا کیا؟ چمکے میرے ماتم کے نشاں میرے کفن سے. سلامت رہے. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن پہ اللہ اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. کربلا کا واقعہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ہم سب کی 1400 سال کی تاریخ موجود ہے. وہی الفاظ ہیں جو علماء سے آپ سنتے ہیں. زلجنا، زلجنا کیوں کہا جاتا ہے؟ پروں والا زلجنا، پروں والا جانور. گھوڑے کے پر نہیں ہوتے لیکن اتنے تیر تھے زلجنا کے اوپر یوم عاشور کہ 70 قدم کے فاصلے جب زلجنا کو پتا چلا نا کہ میرا سوار اتر گیا، زلجنا نے واپسی کا سفر شروع کیا. آ کے حسین سے پوچھا، حسین میری غلطی سے اترا ہے؟ کس طرح اترا ہے؟ تو حسین نے کہا تیری غلطی سے نہیں، امت نے ستایا ہے تو میں نیچے اترا. خدا کی قسم وہ مجمع تھا جس کے ہاتھ میں جو آیا، جس کے ہاتھ میں نیزے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، کسی کے تیر تھے، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، جس کے ہاتھ میں جو آیا زہرا کی لال کی طرف اچھال کے کہا آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، آج ہم نے احد کا بدلہ لے لیا.
खंजर से 70 मरतबा कर गला काटा गया। मौला हुसैन, मक्तल की किताबों में लिखा है कि जब शाम गरीबा छा गई ना, तो अली की बेटी ने एक जली हुई लकड़ी को लेकर खयाम के गिर्द पहरा देना शुरू किया। वो जो तमाम जितने भी शहीद थे वो हो चुके, सर कटम हो चुके, और एक आवाज आई कि लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। एक बच्ची है जो सकीना जिसका नाम है, जो सीने पे सोने की आदी है, वो सो नहीं पा रही, सिसकिया है, हिचकिया है, खयाम में खामोशी है, चारों तरफ आग गले हुए खेमे मौजूद हैं, राख पे बीबियां मौजूद हैं, शाम गरीबा है। जनाब सकीना रोती हुई, बाबा बाबा करती हुई जंगलों की तरफ जा रही है। पत्थरों से आवाज आई, मेरी बेटी कहाँ जा रही है? कहा, हुसैन बाबा मैं आपके सीने की तलाश में हूँ, आई मेरा बेटी मेरी तरफ आ जा। पत्थरों से एक गले से कटे सर बुरीदा लाश है। जनाब सकीना ने गले पे सर रखे हुए बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ है? कहा मेरे सीने पे आ जा। एकदम सकीना ने जैसे ही सीने पे हाथ रखा, दूर हो गई। इतने सुराख थे मौला हुसैन के सीने में, इतने तीर थे कि जगह नहीं थी जनाब सकीना सो सके। और उसी तरह काफिले को कैदी बना के ले जाया गया, कूफा से शाम, करबला से शाम तक, मैदान करबला से शाम तक, दरबार यजीद तक, हर जगह एक ही रस्सी से गले बंधे हुए हैं। मौला सज्जाद का गला भी उसी से बंधा है। बच्चे ऊँटों से गिराए जा रहे हैं। रास्ते में तमाम जितने भी मुश्किलात हैं चल रही हैं। एक जगह पे पड़ाव आया, पता चला कि क्या मौला सज्जाद ने कहा कि नमाज का वक्त है, मुझे नमाज पढ़ने दे। थोड़ी देर में लाइन का हुक्म आया कि इस पे बरसात को, इस पे कोड़ों की बरसात करे। जितना ज्यादा हो सका तशद्दुद किया गया, इतने दुरे मारे गए। मौला सज्जाद को, जनाब सकीना को दुरे मारे गए। जिंदान में खुदा की कसम वो कि आप जिंदान वो देखें जिसकी छत नहीं है, जिंदान की दीवारें हैं, लाल है, शिब्र के तमाचे हैं, सकीना की बालियां नोची जा चुकी हैं। जनाब सकीना ने कहा मुझे बाबा का सर ला दे। उन्हें यकीन करें कि जब सर ला के दिया गया, जनाब सकीना ने मौला हुसैन के कटे हुए होठों को जब करते हुए, खून से आंखें साफ करते हुए कहा, बाबा एक मर्तबा मुझे सकीना बुलाए, मुझे अपने लिए और साथ मुझे अपने सीने पे सुना दे। सर से आवाज आई, सकीना तू हमारे साथ नहीं जा सकती। जनाब ज़ैनब ने कहा सकीना को कि अब तश्त में वापस करें। थोड़ी देर बाद एक चीख बरामद हुई, चीख आवाज सुनाई दी कि जनाब सकीना की जान। और मौला हुसैन के ज़ुबान से आवाज आई, ऐ सकीना, ऐ ज़ैनब। सकीना चली गई। जनाब सज्जाद ने उसी कुर्ते में, कुर्ता इतना चिपका हुआ था कि खून से के बदन से अलग नहीं हो रहा था, मौला सज्जाद ने उसी तरह जनाब सकीना को दफनाया। जिंदान से चले हैं मौला अब्बास, खुदा की कसम अगर एक लफ्ज देखिए, जनाब सकीना की आस थी, वो जिसकी आस पे ज़ैनब करबला आई। मौला अब्बास को जब शहीद हुए, एक बाजू कट गया, दूसरा बाजू कट गया। मौला अब्बास ने जो मश्क है वो दांतों में ली, एक तीर लगा, मश्क से पानी बह गया, मौला अब्बास के बाजू कट गए। जीन से जमीन पर मौला कैसे आए? मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस मौला अब्बास पर, हमारे उस जद पर कि जो जीन से जमीन पर आया और जिसकी इस तरह आया। खुद देखें कि जिसके बाजू ना हो, हम जब भी जमीन पे गिरते हैं हम बाजुओं का सहारा लेते हैं। मैं कुर्बान मेरे मौला अब्बास, आप किस तरह सर के बल जमीन पे आए हैं। मौला हुसैन पहुंचे हैं मौला अब्बास की कब्र पे, कहा मुझे होने खेमे में मत लेके जाना। खून साफ किया, अलम उठाया और रवाना हुए खयाम की तरफ। अलम खयाम की तरफ आने लगा। जनाब सकीना ने बच्चों को इकट्ठा किया, कहा आ जाइए मेरे चचा पानी लेकर आ रहे हैं। ये अलम की बरामदगी आप देखिए। उसी तरह से मौला हुसैन अलम को बरा लेके चले हैं खेमे की तरफ। खयाम में अलम पहुंचा है, या सकीना की आस खत्म हो गई, बच्चों की आस खत्म हो गई। ये वही अलम है जो मौला अब्बास के हाथ में था, वो शबीह अलम है। ये अलम आया है, ये खयाम में मौजूद है। अब्बास या अब्बास, हाय अब्बास, मातम हुसैन। फिजा दिया सैनिया
غازی تو پردہ بچا، رو رو کے آتی پیام